بارگاہ سرکار تاج الشریعت القضات فی الہند شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر ارباب ملت، علماء ذوی الاحترام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکمل توجہ کا طلبگار ہوں۔ سرکار تاج شریعت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انہی کے جد کریم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامد منی وانا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ۔ اگر آپ واقعتاً میری گفتگو سننے کے موڈ میں ہیں تو ذرا توجہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو جیب میں رکھ لیں تو یہ مجھ پر احسان ہوگا، اور ذرا محبت سے بول جائیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حامد منی وانا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ مکمل توجہ چاہتا ہوں۔ بارگاہ سرکار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہو، سرکار تاج شریعت کے فرزند ارجمن، اور اتنا یاد رکھیے گا، ایک اسلامی قاضی کی بارگاہ میں نہیں بلکہ قاضی القضات کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سرکار تاج شریعت کا فیضان بے فضلہ تعالی ہمیں مل بھی رہا ہے قائد ملت کے ذریعے، اور قیامت تک ملتا رہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، قائد ملت کو اگر راضی کریں گے تبھی فیضان تاج شریعت ملے گا۔ یہ جملہ میں اس کی تائید چاہتا ہوں، دلیل دوں گا، بلا دلیل مت مانیے گا، دلیل دے کر کے جاؤں، مگر اس وقت تائید کر دیجئے گا۔ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان چاہیے تو قائد ملت سے اپنا تعلق، اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیجئے۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل دے دیں، میں کہوں گا اٹھائے ملفوظ کامل امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں، یہاں بیٹھے آپ اگرچہ مجمع کے اعتبار سے کم ہیں مگر یہ آواز دنیا بھر میں جا رہی ہے۔ آج ہوتا یہ ہے، تاج شریعت کا مرید ہے، اعتقاد تاج شریعت سے رکھتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مگر زبان فرزند کے خلاف چل جاتی ہے تو سن لے فیضان سے محروم ہونے والی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھاؤ ملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ میرے جد کریم علامہ رضا علی خاں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کون علامہ رضا علی خاں؟ وہ علامہ رضا علی خاں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزہ مبارک کی کو جو صدقہ ملا تھا، سرکار کا جو صدقہ ملا تھا، اس صدقہ پاک کے صدقے میں زمانے کو بتا دیا تھا سرکار کا معجزہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو بریلی کے علامہ رضا علی خان کو دیکھو، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا قبضہ ہو گیا تھا، یہی مسلح چسولی تھا، اسی سودا گران کے قریب کیا معاملہ ہے، انگریز چکر لگا کے پکڑ رہا تھا، جو بھی مسجد میں ملے گا گرفتار کریں گے۔ علامہ رضا علی خان نے مسجد میں جانا نہیں چھوڑا تھا، لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، انگریز پولیس آئی، آنے کے بعد چکر لگا کے گئی، مسجد میں دیکھا سب کچھ نظر آیا مگر علامہ رضا علی خان کی ذات پاک نظر نہیں آئی۔ ہم نے کہا جب بریلی کے امام احمد رضا خان کے
کریم کا یہ عالم ہے تو سارے نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں غار ثور کے اندر مدینے والا تاجدار کیسے نظر آتا؟ جان ہے جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردے غار؟ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور حجت الاسلام، عرس حضور حجت الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے جد کریم ہے، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جد کریم دادا آپ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور اتنا یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو پڑھ لیں، 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک تو جو سوچا وہی نظر آ گیا، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے۔ سچے خوابوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافہ جو رسالہ ہے اس میں ایک حدیث تحریر فرمائی، آپ فرماتے ہیں ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي الا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له، فرمایا لوگوں نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا گیا ہے، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، مگر بشارتیں رہ گئی ہیں، مژدے رہ گئے ہیں، خوشخبریاں رہ گئی ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا ہے؟ حدیث کا اگلا جملہ ہمارے اس آنے والے سوال کا جواب دیتا ہے، الرؤیا الصالحہ، یہ سچے خواب ہیں، یراہ الرجل، جس کو انسان خود دیکھتا ہے، او ترا لہو، یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ اب بات مضبوط ہو گئی، اعلیٰ حضرت خواب دیکھ رہے ہیں، میرے جد کریم لیٹے ہیں بستر پر، توجہ فرمائیے گا، جد کریم لیٹے ہوئے ہیں، کہا میں نے دیکھا میرے ایک چچا تھے، مجھ سے بہت چڑھتے تھے، بہت زیادہ ناراض رہتے تھے، بلا وجہ برہمی کا اظہار کرتے تھے، ہر چند وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے دادا ان کی طرف توجہ کریں، مگر توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کہا اس کے بعد جیسے ہی میں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے دادا فوراً چارپائی سے کھڑے ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، فرمایا باوجود کہ میں ان کے پیروں کی خاک، باوجود کہ میں ان کے پیروں کی خاک، اس سے اعلیٰ حضرت کے دادا کا مرتبہ سمجھ میں آ گیا۔ فرمایا توجہ نہیں فرما رہے ہیں، اس لیے توجہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مجھ سے چڑھتے تھے، مجھ سے برہم ہوتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہم نے کہا الحمدللہ تاج الشریعہ جو ہمیں بیٹا دے کر گئے ہیں، جو اپنا جانشین دے کر گئے ہیں، وہ ہمارے لیے روحانی پیشوا بھی ہے اور علوم تاج الشریعہ کا سچا وارث بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور حجت الاسلام، عرس حضور حجت الاسلام، جانشین حضور مفتی اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد ملت، قاضی القضات فی الہند، وارث علوم حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ وقت بڑا مختصر ہے، تھوڑا سا نعروں پہ کنٹرول کر لیں آپ، بس جو مرکزی عقیدت الحمدللہ بنے ہیں حضرت کے نام کا نعرہ لگا دیں، اور اس کے بعد میری گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ ہم سلسلوں والے ہیں، ہم وسیلے والے ہیں، ہم نسبتوں والے ہیں، الحمدللہ یہ نسبتیں آج بھی کام آ رہی ہے اور کل قیامت میں بھی کام آئیں گی بفضل ہی تعالی۔ ہم جانتے ہیں پتھر ایک ہی دکان سے خریدا جاتا ہے، مگر جو پتھر سرکار تاج شریعت کے اس مقام میں لگ گیا ہے، جو پتھر آپ کے گھر کے اندر لگ گیا ہے، اس پر چپل لے کر آؤ گے، اس پر چپل نہیں لاؤ گے۔ وجہ یہ ہے اس پتھر کو نسبت سرکار تاج شریعت کے دربار سے ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا جب پتھر شخصیت سے منسوب ہونے کے بعد عزت والا ہو جاتا ہے تو جو چہیتا بیٹھا ہے وہ تو خونی رشتہ بھی رکھتا ہے اور روحانی نسبتیں بھی رکھا کرتا ہے۔ اور بزرگوں سے جو پھرتے ہیں، اور جو بزرگوں کی بارگاہ سے پھرتے ہیں وہ خود ہی پھر جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے پھر جاتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سلسلہ چلا ہے سرکار تاج شریعت بیٹے ہیں حضرت مفسر اعظم کے،
मुफस्सिर आजम बेटे हैं सरकारे हुज्जतुल इस्लाम के। कौन सरकारे हुज्जतुल इस्लाम? वो सरकारे हुज्जतुल इस्लाम जिनके लिए आला हजरत ने कहा था हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हम्द से हम्द कमाते ये है। अब आप तवज्जो फरमाइएगा और सुनिएगा मेरी बात को। आला हजरत ने यहाँ इस पर दो नुक्ते दिए हैं। जब हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए आपका नाम रखा गया मोहम्मद और उर्फी नाम रखा गया हामिद रजा, तो नाम हो गया मोहम्मद हामिद रजा। तवज्जो फरमाए, यही मुबारक नाम चल रहा है सरकारे हुज्जतुल इस्लाम का। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। आला हजरत बड़ी मोहब्बत करते थे। जब आपका एक बार आपको सीतामढ़ी के किसी प्रोग्राम में जाना था, आला हजरत ने मसरूफियत की बुनियाद पर एक गिरामी नामा एक खत तहरीर फरमाया और कहा हुज्जतुल इस्लाम से आप बेटा चले जाओ मेरी जगह। और मौलाना अब्दुल रहमान उनका नाम था जो बुलाने वाले थे, कहा उनको जाकर के कह देना और ये खत दे देना। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम खत लेकर गए। खत का मैटर का था, खत का मजमून ये था कि मैं हामिद रजा को भेज रहा हूँ, मगर इन हामिद रजा को हामिद रजा नहीं अहमद रजा ही समझिएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हामिद रजा नहीं, इनको अहमद रजा ही समझिएगा। ये मेरी ही वजह से आए हैं, मैं नहीं इनको भेजा है। इनका आना मेरा आना है। सरकारे ताजे शरीयत रदी अल्लाह ताला अन्हु के जद्दे करीम सरकारे हुज्जतुल इस्लाम का मामला देखिएगा। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम है, आला हजरत के इंतकाल का वक्त करीब आने वाला है। एक जुमा बाकी है, एक हफ्ता बाकी है। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब लोग मुरीद होने के लिए आते हैं तो हुज्जतुल इस्लाम की तरफ रवाना करते हैं और फरमाते हैं हामिद रजा की बैत मेरी बैत है, हामिद रजा का मुरीद मेरा मुरीद है। अब इनकी हाथ पर बैत होइएगा। यही तर्जमानी है, यही जानिशानी है, यही जानशीनी है, यही तो सब मामला है। बुजुर्ग जबान से बहुत ज्यादा नहीं कहते, इशारे समझने की जरूरत होती है। बस एक जुमला दे रहा हूँ अपने दावे को मजबूत करने के लिए। सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए ये नहीं कहा मेरे बाद ये खलीफा होंगे, बल्कि नमाजों में खड़ा कर दिया ताकि जमाना समझ जाए। अल्लाह के रसूल ने नमाज में खड़ा कर दिया है और भी मकामात पर हिजरत की रात भी ले गए हैं ताकि जमाना समझ जाए कि सरकार के बाद जानशी यही होंगे। हमने जनगण मन के मसले में देखा, दर्जा भी बयान कर दिया था और बहुत बड़े लोग थे जो कह रहे थे अगर खत्म हो जाएगा तो गिरान भी खत्म हो जाएगी। ताजे शरीयत ने कहा ऐसों का बंद होना ही मुनासिब है जहां से दीन की हिफाजत न होती हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब दिया, कहा हम ये तो पढ़ सकते हैं सारे जहां से इच्छा हिंदुस्तान हमारा, मगर ये नहीं पढ़ेंगे। ताजुश्शरिया ने अपने इस फेल से बता दिया था अब मेरे बाद बरेली को खाली न समझा जाए। मेरा बेटा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर की क़यादत करता हुआ नजर आए। अज़मत हुजूर कायदे मिल्लत, अज़मत हुजूर कायदे मिल्लत, जानशीन ताजुश्शरिया उर्से हामिदी, उर्से हामिदी। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? 2 मिनट बस जी, मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम साहिबे कश्फो करामत भी है। साहिबे कश्फो करामत, बस आखिरी करामत बयान करूं, जहन में बहुत कुछ है बेफज़लिही ताला, इसलिए कि जब करीब से फैजान मिल रहा है तो कमी का कोई मसला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो जर्रों को भी आफताब बना दिया जाता है और बेफज़लिही ताला वो बन रहे और बनते रहेंगे, मगर निस्बत मजबूत रखिएगा। जमाना चारों तरफ नजर डाले, मिसाल मैं नहीं दूंगा। जो ताजुश्शरिया से भिड़ा है वो बस फिर ही रहा है, कभी जहनों में फिरता है, कभी दरबदर फिरता है। किसी आलिम ने किसी जमाने में कहा था ताजुश्शरिया से हट रहे हैं, कटोरा लेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। आज वही हालात आ गए हैं,
जमाना देख रहा है और मैं अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम साहिबे कश्फो करामत भी है। ये करामत इसलिए बयान कर रहा हूँ, कुछ लोग महदूद जहन के होते हैं, उनको जब तक करामत ना बताई जाए तब तक हजरत हुज्जतुल इस्लाम को वली ही नहीं मानेंगे। उनके यहाँ तो आला हजरत भी बड़े मौलाना साहब हैं, बड़े फख्र से बोलते हैं और कहते हैं इसमें हमारी शान है। हमने कहा इतना याद रखना, आला हजरत के बाद बड़े मौलाना साहब सरकार हुज्जतुल इस्लाम के लिए बोला जाता था। और सरकार हुज्जतुल इस्लाम का मामला क्या है, बनारस की सरजमीन है, हाजी अब्दुल गफूर साहब के बेटे इस्माइल साहब है, वो परनतला एक जगह है, वहां सरकार हुज्जतुल इस्लाम को पर अंदर आप नमाज पढ़ने के बाद फातिहा पढ़ने गए, थोड़ी देर आपने पढ़ा, जरा मुझे देखिएगा इसलिए कि बात समझ में नहीं आएगी, मैं एक प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दरगाह शरीफ है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम फातिहा पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ते पढ़ते पैर को पीछे कर लिया, जब पीछे करा तो आपने फारिग होने के बाद कहा ये बताओ यहाँ से इनका ताबूत यानी इनकी जो कब्र शरीफ थी और ऊपर का जो हिस्सा बना हुआ है ये आप लोगों ने सही जगह नहीं बनाया है। सारे करीब आए, कहा सरकार आप सही फरमा रहे हैं, इसलिए कि मस्जिद छोटी थी, नमाज सरकार हुज्जतुल इस्लाम के यहाँ पैर रखा जा रहा है। हमने कहा दीवानों, बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने ऐसा फर्जंद अर्जुमन दिया है जो खाली मौलवी ही नहीं था, अपने जमाने का ये कामिल भी था, अपने जमाने का मुर्शिद कामिल भी है। और मुझे याद आता है उम्मुल हो गई थी कि ये बात मशहूर हो गई थी हबशा के बादशाह के पास कि कब्र पर जब लोग जाते हैं युरा नूर, तो वहां एक नूर नजर आता है, एक चमक नजर आती है। वहां के शारहीन हदीस ने फरमाया या तो अच्छा तो वाज़े तौर पर नूर नजर आता था, वहां पर दिल लगने लगता था। मगर ये भी बता दूं बरेली की सरजमीन वो है जहां पर नूर अलानिया भी नजर आया है, अलानिया भी नूर नजर आया है। वो कौन है, सनद भी ऐसे की दे रहा हूं कि हमें भी मानना होगा, हमारे बड़ों को भी मानना होगा। किताब का नाम है तब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरती अलम नशरा। उसके शुरू के अंदर आला हजरत ने अपने वालिद का खुद ही आपने सवाने जो लिखी है, इंतकाल का वक्त करीब आया, फरमाया आंखें बंद किए हैं मगर लफ्ज मुतवातिर सलाम फरमा रहे हैं। तवज्जो, बस ये गुफ्तगू का इख्तिताम है, मुतवातिर सलाम फरमा रहे हैं। और उसके बाद कहा जब कुछ सांसें बाकी रह गई, कुछ सांसें बाकी रह गई तो आपने अपने आज़ाए वुजू पर हाथ फेरा और आला हजरत फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, अपनी हालते गशी में नमाज़े ज़ुहर भी पढ़ के चले गए, नमाज़े ज़ुहर भी पढ़ के चले गए। बरेली को समझना बहुत दुश्वार है, बरेली वालों को तो समझ सकते हो मगर इन खानका में मुबारक जो शख्सियतें आराम कर रही है इनको समझना बहुत मुश्किल है। आला हजरत फरमाते हैं उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा अलानिया नूर निकला सीने से और आपके चेहरे पर चमक पैदा हुई और कहा मेरे वालिद के ज़बान से सबसे आखिरी जुमला क्या था, अल्लाहु व बस, अल्लाहु व बस, इतना था। और आपने सबसे आखिरी तहरीर जो लिखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी, कैसे लिख दे, उसने अच्छी तरह लिखा, अल्लाह ने उसकी बख्श। सरकार ताजुश्शरिया ने क्या किया है, हुज्जतुल इस्लाम जब इंतकाल फरमा रहे हैं तो तशहुद में नमाज़े इशा नमाज अदा कर रहे हैं, तशहुद में है, आपका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रुजू करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।